بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پیچھے کافروں کا بیان اور ان کے لیے وعید وغیرہ کو تفصیل سے بتایا گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ترتیب ہے، اور اسی ترتیب پہ دنیا بھی چل رہی ہے۔ جہاں پہ کافروں کے انجام کو یا وعید کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے نتیجے کو اور ان کی خوشخبری کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی دنیا میں بھی یہ سسٹم چلتا ہے کہ بڑے جب بچوں کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں یا اپنے ماتحت کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں، تو وہ بھی ان کو کہتے ہیں اگر یہ کام اس طرح کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، اور اگر اس طرح کرو گے تو پھر اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ جیسے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ توجہ سے اچھے طریقے سے بہترین پڑھو گے تو آپ کی پوزیشن آئے گی، اور اگر آپ نہیں توجہ سے پڑھو گے، اچھے سے محنت نہیں کرو گے، ہر وقت کھیلتے رہو گے، تو پھر آپ فیل ہو جاؤ گے پیپروں میں۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہر جگہ پہ ہے، اور یہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ترتیب ہے۔ تو پیچھے کافروں کے لیے آگ کا بتایا کہ وقودہ الناس والحجارہ، ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ پتھروں سے جلائی ہوئی ہوگی۔ تو اب مسلمانوں کو بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مسلمان خوش رہیں، وہ اس آگ سے بچ جائیں گے، اور بچنے کے ساتھ ساتھ ان کو پوزیشن بھی ملے گی، سکون راحت بھی ملے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، واو زبر وا منے بشر منے یہ بشارت سے ہے، بشر بشارت سے ہے، اور بشارت کا معنی ہوتا ہے خوش خبری۔ بشارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھی خبر، ہاں، خوش خبری، اچھی خبر، اچھی بات، اور اچھی بات بتا دو، اچھی خبر دے دو، خوشخبری دے دو۔ الذین، ان لوگوں کو ان لوگوں کو جو کہ آمنو میم کے اوپر زبر ہے، ایمان لائے۔ آپ کو یہ لفظ میں نے بتایا تھا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، میم کی زیر ہوگی تو پھر ایمان لاؤ، زیر ہوگی تو آمینو ہوگا، زیر ہوگی تو حکم ہوگا، امر ہوگا، آرڈر ہوگا، ایمان لے آؤ، اور اگر زبر ہوگی تو پھر خبر ہوگی، ایمان لائے۔ تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں پیغمبروں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، قیامت کے دن حساب کتاب کو ماننا، قیامت کے دن جنت اور جہنم کو ماننا، یہ ہوتا ہے ایمان۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو زبر وا منے اور عاملو، آخری واو کا معنی سب ہے، عین میم لام عمل سے ہے، عمل کا معنی کام کرنا، وعاملو، اور کام کیے، عمل کیے۔ صرف ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے بعد پھر اللہ نے جو بتایا کہ یہ اچھا کام ہے تو وہ اچھا کام کرو، جس سے بتایا کہ یہ برا کام ہے تو اس سے بچ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ وَعَمِلُوا، اور عمل کیے، الصالحات، اچھے، صالح بہترین، فائدہ مند، اور عمل کیے اچھے، کام کیے اچھے۔ تو جو ایمان بھی لائے اور کام بھی اچھے کرتے رہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ بشر، اچھی خبر سنانی ہے، بشر خوشخبری دینی ہے، خوشخبری دینی ہے، اچھی خبر سنانی ہے۔ کیا خبر ہے؟ ان لہم جنات تجری، ان مانے بے شک، بے شک،
लहुम लाम जबर ला माने के लिए, हुम माने उन सब के लिए। जन्नातिन एक होता है जन्नतिन, नून पे खड़ी जबर नहीं होती और आखिर में गोलता होती है हा वाली, तो उसका मन होता है बाग। ये जिसमें खड़ी जबर और सीधी ता होती है ये उसकी जमा है बागात। एक बाग नहीं बहुत से बागात, तो उनके वास्ते बागात हैं। तजरी जारी होती हैं चलती हैं, तजरी जारी होती हैं चलती हैं बहती हैं। मिन माने से, ताहती माने नीचे, हा माने उनके उन बागात के, अल अनहारू जो नहर की जमा है नहरें, अल अनहारू नहरें। बागात हों और पानी ना हो वहां पे तो भी अच्छा नहीं लगता, बागात भी हों, ठंडी हवाएं भी हों, सब्जा भी हो, खूबसूरत मंजर भी हो, फिर उसमें पानी भी बह रहा हो, तो वो उन बागात को भी फायदा देता है और देखने वालों को भी सुकून और मजा देता है। तो ऐसे बागात होंगे तजरी चलती हैं मिन ताहतिहा उनके नीचे अल अनहारू नहरें। जब बागात होंगे तो फिर वहां पे फल भी होंगे, खाने पीने को भी सब कुछ मिलेगा। कुल्लमा, कुल्लमा का माना जब कभी, जब भी, कुल्लमा हर वक्त, जब कभी जब भी, कुल्लमा हर वक्त, जब कभी जब भी। रुज़िक़ू, रुज़िक़ू वो रिस्क दिए जाएंगे, रुज़िक़ू रिस्क दिए जाएंगे, और रिस्क से मुराद खाने पीने की चीजें, उनको खाने पीने की चीजें दी जाएंगी, रिस्क दिए जाएंगे। मिन हा, मिन माने से, हा माने उन बागात से, उन बागात में जब दिया जाएगा उनको। मिन समारातिन, मिन माने से, समारातिन माने फल, समारातिन माने फल, फलों से। जब उस जन्नत में से उनको फलों में से रोजे को दिया जाएगा, रिज़्क़न रिस्क के तौर पर, खाने के तौर पर, रिज़्क़न रिस्क के तौर पर, खाने के तौर पर। हाँ, जब उनको खाने के लिए दिया जाएगा मिन समारातिन फलों में से, मिनहा उन बागात में, कालू तो वो कहेंगे, कालू उन्होंने कहा वो कहेंगे, कालू उन्होंने कहा वो कहेंगे। हाजा, हाजा माने, हाजा माने ये, हाजा माने ये। अल्लादी माने वो जो के, रुज़िक़ना रिस्क दिया गया, रुज़िक़ना रिस्क दिया गया। हाजा ये तो वो है, अल्लादी जो के, रुज़िक़ना रुज़िक़ना हम, नून अलिफ ना का माना हम है, रेज़े काफ रिस्क है, रिस्क दिया गया, दिया गया। मिन कबलू हमको दिया गया, मिन से कबलू पहले, पहले से, जो हमको पहले से दिया गया था ये तो वही चीज है, ये तो वही है जो हमको रुज़िक़ना दिया गया था, मिला था, मिन कबलू पहले, जो हमको पहले मिला। आम सबकी शक्ल एक जैसी होती है, जब दूसरी दफा आम मिलेगा तो कहेंगे ये तो वही है जो पहले मिला था जन्नत में। या फिर यूं कहेंगे दुनिया में जो हम आम खाते थे उनकी शक्ल और इनकी शक्ल एक जैसी है, तो ये तो हम खा चुके हैं पहले से, ये तो हम खा चुके हैं पहले से। व उतू बिही मुतशाबिहा, वाव ज़बर वा माने और, उतू वो सब दिए जाएंगे, बिही उसके साथ, यानी उन फलों के साथ, मुतशाबिहा
मुतशाबे तशबीह वाले मिलते जुलते एक जैसे, मुतशाबिहा मिलते जुलते, मुतशाबिहा तशबीह वाले एक जैसे। तो ये एक सूरत के हैं, एक ही तशबीह के हैं, एक ही शक्ल के हैं, मिलते जुलते हैं। व उतू और वो सब दिए जाएंगे बिही उन फलों के साथ, मुतशाबिहा मिलते जुलते, यानी उनको वो फल मिलते जुलते मिलेंगे। जन्नत के मेवे दुनिया के मेवों से शक्लो सूरत में मिलते जुलते होंगे, लेकिन एक बात याद रखें, लज्जत में जमीन आसमान का फर्क होगा, जायके में, मजे में जमीन आसमान का फर्क होगा। दूसरी बात कि जन्नत के मेवे भी एक दूसरे से शक्ल में मिलते होंगे, हर आम एक जैसे होंगे, लेकिन एक खाने के बाद जब दूसरा खाएंगे दूसरे का जायका उससे और अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, कोई आम थोड़ा सा मीठा होता है, अगला खाते हैं वो उससे ज्यादा मीठा होता है, फिर और खाते हैं तो उसका जायका और होता है। बात समझ आ गई? तो शक्ल में मिलते जुलते होंगे मगर जायकों में जुदा जुदा होंगे, अलग अलग होंगे, मज़ा सबका अलग होगा। जब किसी मेवे को देखेंगे तो कहेंगे ये तो वही किस्म है जो पहले दुनिया में या पहले इसी जन्नत में हम खा चुके हैं, लेकिन जब चखेंगे तो फिर मज़ा और ही पाएंगे, जब चखेंगे तो फिर सुकून आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये तो वहाँ का ज़ाहिरी मंजर के जन्नत है, बागात हैं, उनमें नहरें हैं, खाने पीने को सब कुछ है और मज़ेदार है, और इंसान के तबीयत के लिए, इंसान के दिल दिमाग के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरतें बनाई हैं, क्योंकि एक के साथ सिस्टम नहीं चलता। तो इसी तरह वालाहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, वाव ज़बर वा माने और, लाम ज़बर ला माने के लिए। ये सारी बात बशीर के साथ जुड़ती जाएगी। बशीर उनको अच्छी खबर दे दें, उनको खुशखबरी सुना दें, तो ये अच्छी खबर दी जा रही है। वालाहुम और खुशखबरी दे दें, अच्छी बात सुना दें, अच्छी खबर सुना दें, हुम उनके लिए, वालाहुम और उनके लिए, फीहा फी मने में, हा मने उन बागात में, उन जन्नत में, अजवाज माने जोड़े, अजवाज का लफ्जी तर्जमा क्या होता है? जोड़ा। और जोड़े का मतलब क्या होता है? साथी। जोड़े का मतलब क्या होता है? साथी। और मर्द का साथी औरत होती है, औरत का साथी मर्द होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे औरतें, और उन ईमान वालों के लिए अजवाजुन औरतें होंगी, मुतहहरातुन पाक साफ, पाकीज़ा, हर एतबार से साफ सुथरी, पाक साफ, पाकीज़ा उनकी बीवियां होंगी, औरतें होंगी। ज़ाहिरी तौर पर भी मौसम खुशगवार होगा और रूहानी तौर पर भी आपस में जोड़े जोड़े होंगे, पाकीज़ा। वहुम फीहा खालिदून, जब ये सारा मंजर बेहतरीन होगा और इसी बेहतरीन जो मंजर में वहुम फीहा खालिदून, वो ज़बरवा मने वो, और हुम मने वो सब, फी मने में, हा मने उन बागात, और उन बागात में वो सब, खालिदून, खालिद का मना हमेशा रहने वाला, वौनून का मना सब, वो सब हमेशा रहने वाले होंगे, वो सब हमेशा रहेंगे। जन्नत की जो औरतें होंगी वो नजासात से, पलीदियों से, ज़ाहिरी तौर पर बातनी से, और बुरे अल्फाजों से, बदज़बानी से, सब चीज़ों से पाक साफ होंगी। तो यहाँ तक जो है ये हमने पढ़ लिया है, और इसके बाद जो है इंशाअल्लाह हम आगे कल पढ़ेंगे। तो आप इस आयत को याद करें और इसमें खुशखबरी जो है उस खुशखबरी को पढ़ें और अल्लाह से ये खुशखबरी मांगें। ऐ अल्लाह, जिन लोगों को ये अच्छी खबर मिलने वाली है हमें भी उन ईमान वालों में और अच्छे अमाल करने वालों में शामिल फरमा, हमें भी ईमान रखने की तौफीक अता फरमा, ईमान की हिफाजत की तौफीक दे,
اور ہر اچھا کام نماز وغیرہ سب کچھ ماں باپ کی خدمت سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ حدیث میں آتا ہے جس کا ابو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوگا، جس کا ابو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو ابو کو خوش رکھنا یہ دین کا اچھے اعمال کا حصہ ہے، نماز پڑھنا اور ابو کو خوش رکھنا۔ اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سن رکھا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی خدمت ایسے کریں کہ وہ آپ کو دعائیں دے، جب وہ دعائیں دے گی تو آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو اس کا مطلب یہ جی ہے کہ آپ ماں کی بہت خدمت کریں گے، ماں کے فرما بردار بچے بنیں گے تو پھر اس کے قدموں میں جانے پر آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، ماں خوش ہوگی تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اچھے اعمال میں اچھا یہ دو چیزیں بھی ہیں، بچوں کے لیے ان دو چیزوں کو قابو کر لینا چاہیے کہ ابو کو بھی خوش رکھنا ہے اور امی کو بھی خوش رکھنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، تو یہ بڑے ہو کر پھر اچھے کام کرتے ہیں۔ چلیں یہاں تک کافی ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والوں میں اچھے اعمال والوں میں شامل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔